وہاں چکماک کی دعوت ہوگی. آقا چکماک، جزیرہ چکماک کے جنگلی قبیلے کے سردار زنگارو کی بیٹی زرنگار آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے یقین نہیں آتا. ہاں، میں 100% سچ کہہ رہا ہوں آقا. کمال ہے، ایک آدمزاد لڑکی ایک جن سے شادی کرنے پر راضی ہو گئی ہے. مگر زرنگار نے آپ سے شادی کرنے کی ایک شرط رکھی ہے. ایک آدمزاد لڑکی کی یہ مجال کہ وہ جن کے آگے شرط رکھے. شرط رکھنے کا حق کمزوروں کا نہیں ہوتا. تلسمی مخبر، ہمیں اس کی کوئی شرط منظور نہیں. بھول کر رہے ہیں آقا، ایسی شرط پر تو آپ خود قربان ہونا چاہیں گے. آئے اور کیا آقا، زرنگار نے آپ کی دعوت رکھی ہے. دعوت؟ یعنی کہ میری دعوت؟ اور کیا، مگر اس میں شرط کہاں ہے؟ زرنگار کی شرط یہ ہے کہ اگر اس کے ہاتھ کا بنا کھانا آپ کو پسند آ گیا تو شادی ہوگی، نہیں تو نہیں. ارے واہ، ایسی 1000 شرطیں مجھے منظور ہیں. تلسمی مخبر، واقعی تو نے یہ خبر سنا کر میری بھوک چمکا دی ہے. اب میں یہ سب کھا جاؤں گا، چٹ کر جاؤں گا سب. ماں، جلدی کر، ساری روٹیاں ختم ہو گئی. ابھی لاتی ہوں. آقا، ہاتھ کیوں روک دیا؟ ابھی تو ایک روٹی باقی ہے، اسے تو ختم کر لیجئے. نالائق، تلسمی مخبر بنا پھرتا ہے اور تلسمی راز نہیں جانتا. کیسا تلسمی راز؟ یہ تلسمی روٹی کھلا کر مجھے مارنا چاہتا ہے. جانتا نہیں، اس تلسمی روٹی میں میری جان ہے. روٹی میں جان؟ تیری طرح کوئی بھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس روٹی میں بھی کسی کی جان چھپائی گئی ہوگی. جن اپنی جان کو خطروں سے بچانے کے لیے کسی نہ کسی چیز میں چھپا کر رکھتے ہیں. مجھے روٹیاں پسند ہے نا، اس لیے میں نے اپنی جان اس تلسمی روٹی میں چھپا رکھی ہے. روٹیوں کے ڈھیر کے نیچے یہ آخری روٹی ہے اور اس طرح میری جان محفوظ رہتی ہے. آقا، آپ کو بھوک ذرا برداشت نہیں ہوتی؟ کہیں بھولے سے آپ نے روٹی کھا لی تو؟ بے وقوف، یہ روٹی کوئی عام روٹی نہیں ہے، یہ تلسمی روٹی ہے. اس روٹی کو کھانا لوہے کے چنے چبانا ہے. اسے توڑنے والے کے ہاتھ اور کھانے والے کے دانت ٹوٹ جائیں گے. کیا ترکیب لڑائی ہے آقا، واہ! میری جان بچانے کی ترکیب کا یہ راز بتا کر میں نے تجھے ہمراز کیا ہے. مگر خبردار، اگر تو نے یہ راز کسی غیر کو ظاہر کرنے کی غلطی کی تو میری ماں تجھے تلسمی چولہے میں ڈال کر تیری زندگی کی آخری روٹی پکا دے گی. سمجھا؟ اب کیا اسے چولہے میں بھون کر کھلا دوں؟ لے کھا لے یہ اور روٹیاں. پتا نہیں کب تیرے چہرے کے پھول کھلیں گے اور کب مجھے چولہے اور چوکے سے چھٹکارا ملے گا. ماں، اب تجھے روٹیاں پکانے کی ضرورت نہیں، اس نے میرے لیے دلہن ڈھونڈ نکالی ہے. اچھا؟ ہاں ماں، کل میں اپنی ہونے والی دلہن کے ہاتھوں کا بنا کھانا کھاؤں گا. سردار، غضب ہو گیا، غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ کیوں آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے؟ کیا قیامت آ گئی جو بھاگے بھاگے پھر رہے ہو؟ یوں سمجھیے کہ زمین اوپر اور آسمان نیچے ہو گیا ہے. قیامت ہی تو آ گئی ہے سردار. کیا بکواس کر رہے ہو تم دونوں؟ کیا ہوا؟
یہ شور شرابہ کیوں ہو رہا ہے؟ بہت بری خبر لائے ہیں۔ تم تو ہو ہی منحوس، اپنی شکلیں نہ دکھایا کرو بری خبریں سنانے کے لیے۔ خبر بری ہو تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ اچھا بتاؤ کیا خبر ہے؟ سندباد۔ کیا ہوا سندباد کو؟ کچھ نہ پوچھو، بہت برا ہوا اس کے ساتھ، بہت برا ہوا۔ نامہ کھولو، جلدی بتاؤ کیا ہوا؟ خبیث خربان نے سندباد کو گرفتار کر کے زمین کے اندر قید کر دیا ہے۔ نہیں، یہ خبیث خربان کون مردود ہے؟ خبیث کا بیٹا ہے، پورا شیطان ہے وہ۔ خوشی کے اس موقع پر بری خبر، پتہ نہیں میری بیٹی کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی، مگر یہ سب ہوا کیسے؟ بابا کیسے ہوا؟ اس سے زیادہ اہم بات یہ جاننے کی ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ میں ماضی ماضی جا کے پوچھوں گی کہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اور آگے کیا ہونے والا ہے۔ مازمبا کچھ بتاؤ بھی، ماجرا کیا ہے؟ مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ کیا مشکل ہے؟ سندباد کو زمین کی قید سے رہائی دلانا مشکل ہے۔ تم ہمیں بتاؤ، وہ جزیرہ چکماک کے کس علاقے میں قید ہے؟ ہم اسے ڈھونڈ نکالیں گے۔ وہ زمین کی اتنی گہرائی میں دفن ہے کہ کسی بھی انسان کی پہنچ وہاں تک نہیں ہے۔ میں زمین کی پرتوں کو الٹ دوں گی۔ پاگل نہ بن نادان لڑکی، تیرے لیے تو کیا، کسی بھی انسان کے لیے ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ جب جان ہتھیلی پر رکھ کر چلو تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے، تب بڑے سے بڑے شیطان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ زہر کو زہر مارتا ہے اور طلسم کو طلسم ہی کاٹتا ہے۔ کئی طلسمی طاقتیں سندباد کی ساتھی ہیں، اس لیے تو اپنی بےتابی میں کوئی نادانی نہ کر، کیونکہ میں مازمہ جانتی ہوں کہ تو نے کون سا خطرناک ارادہ کر رکھا ہے۔ تو رو کیوں رہی ہے مازمبا؟ کیا سندباد اور زرنگار کی شادی نہیں ہوگی؟ تو چپ کیوں ہے مازمبا؟ اگر یہ شادی نہیں ہوگی تو قبیلے پر مصیبتیں نازل ہوں گی۔ قبیلے کی رسم کے مطابق اب سندباد اور زرنگار کی شادی لازمی ہو گئی ہے۔ وقت بھی کیا کیا قربانیاں مانگتا ہے۔ کیا مطلب؟ کچھ نہیں، تو فکر نہ کر سردار زنگارو، یہ شادی ہوگی، کیونکہ سندباد کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ وہ تو زمین کو پھاڑ کر بھی آئے گا اور
कबीले की बहादुर बेटी जरनिगार से शादी करेगा। पता नहीं कब तक ये जंगली फल खा खा के अपना गुजारा करना पड़ेगा। दिलरुबा, परेशान क्यों होती हो? जैसे ही जहाज ठीक हो जाएगा हम सफर पर रवाना हो जाएंगे। कब ठीक होगा ये जहाज? कब? ये जहाज है या लाइलाज मरीज? ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। बोलो ना, बताओ, आखिर और कितने दिन पड़े रहेंगे हम इस साहिल पर, इस ठहरे हुए जहाज पर? सरदार, सरदार, जहाज ठीक हो गया सरदार। क्या जहाज ठीक हो गया? हाँ सरदार, हमने टूटे हुए लंगर को भी दुरुस्त कर लिया सरदार। शाबाश दज्जाल। दिलरुबा, जहाज ठीक हो गया। तो दांत निकालकर मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? सफर की तैयारी करो। हाँ, एक दूंगा। दांत निकाल के मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जहाज को आगे बढ़ाओ, सफर शुरू करने की तैयारी करो। जाओ। जी सरदार। दिलरुबा, सफर शुरू हो गया। शहजादी तस्वीर, इस जहाज की कप्तानी संभालते हुए सिंदबाद की गैर मौजूदगी में मैंने उनकी जगह संभाल ली है। अब इस जहाज का सारा अमला मेरे हुक्म के मुताबिक काम कर रहा है। अब अगर तुम भी मुझे अपने आका की जगह समझती हो तो जाहिर हो, हाजिर हो। आका आसिफ, इस जहाज के हर शख्स की तरह मैं भी आपके हुक्म की बंदी हूँ। आका सिंदबाद की भलाई में मैं आपके हर हुक्म को बजा लाऊंगी। तो फिर शहजादी तस्वीर, हमें ये बताओ, आका सिंदबाद खैरियत से तो हैं? हाँ, आका सिंदबाद खैरियत से हैं, मगर ये क्या शहजादी तस्वीर, तुम कह रही हो कि आका सिंदबाद खैरियत से हैं और रो भी रही हो। आका सिंदबाद खैरियत से तो हैं, मगर कैद में है। कैद में है जमीन की गहराइयों में। ये तुम क्या कह रही हो शहजादी तस्वीर? ये नामुमकिन है। ये कैसे हो सकता है कि आका सिंदबाद खैरियत से हो और जमीन के अंदर हो? खुद ही देख लीजिए। या अल्लाह, ये सब कैसे हो गया? ये सब उम्मे खबीस के बेटे खबीस खरबान की हरकत है। मगर उस खबीस ने आका सिंदबाद को किस इलाके में कैद किया है? आका सिंदबाद जजीरे चकमाक में ही जमीन के अंदर कैद किए गए हैं। शहजादी तस्वीर, आका सिंदबाद को एक छोटी सी बोतल में देखकर मेरा तो खून खौल उठा है। तो मुझे कोई तरकीब बताओ कि मैं उन्हें कैसे छुड़ाऊं। मैं जान हथेली पर लेकर उन्हें आजाद कराऊंगा। अल नासिर, गुस्से से नहीं, सब्र से काम लो। यूं जज्बाती होने से काम नहीं चलेगा। आका आसिफ ठीक कह रहे हैं। जमीन के अंदर की दुनिया जमीन के ऊपर की दुनिया से अलग है, बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ का इंसान वहाँ जाकर बेबस हो जाता है, कुछ नहीं कर पाता, वरना आका सिंदबाद यूं कैद न होते। लेकिन अपनी बेबसी के मारे हम हाथ पर हाथ धरकर बैठे भी तो नहीं रह सकते। जमीन की गहराइयों में सिंदबाद को तलाश करना और वहाँ के कैद से आजाद करा के जमीन के ऊपर लाना सिर्फ तिलिस्मी से मुमकिन है। ये काम कोई तिलिस्मी ताकत का मालिक, कोई जिन या जादूगर ही कर सकता है। मगर हम तो किसी जिन या जादूगर को नहीं जानते। जानते क्यों नहीं? शहजादी तस्वीर भी तो तिलस्मी ताकत की मालिक, हम सबकी दोस्त और सिंदबाद की वफादार हैं। हाँ शहजादी तस्वीर, अब तुम ही हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकती हो। दिलो जान से करना चाहूंगी, मगर कर नहीं सकती।
मगर क्यों शहजादी तस्वीर? इसलिए कि सिंदबाद की तरह मैं भी इस तिलिस्मी आईने में कैद हूँ। हमें वो तरकीब बताओ कि हम कैसे तुम्हें इस तिलिस्मी आईने की कैद से आजाद कर सकते हैं। अपनी रिहाई का राज अगर मैं खुद जाहिर कर दूं, तो मेरी रिहाई कभी नहीं हो सकती। फिर सदा के लिए मैं इस आईने में कैद रहूंगी। इसलिए इस तिलिस्मी शर्त की पाबंदी पर मैं मजबूर हूँ। तो फिर कौन है वो जो हमें तुम्हारी आजादी का राज बता सकता है? कहाँ रहता है वो? उस तक कैसे पहुँच सकते हैं? राजदारी की शर्त की बिना पर मैं ये सब नहीं बता सकती। अलबत्ता सिर्फ उस लड़की का नाम बता सकती हूँ। लड़की? हाँ, उस लड़की का नाम हमराज हरफी है। हमराज हरफी? हाँ, हमराज हरफी तिलिस्मी दुनिया के हर राज से वाकिफ है। सिंदबाद को बचाने के लिए अगर तुम लोग हमराज हरफी को तलाश कर लो, तभी मैं कोई मदद कर पाऊंगी। इंशाअल्लाह हम उस हमराज हरफी को जरूर ढूंढ निकालेंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा, खुदा हाफिज। आसिफ, हम तो ये भी नहीं जानते कि हमराज हरफी कहाँ रहती हैं। फिर हम जहाज को कहाँ ले जाएंगे? शायद तुम ये कहना चाहती हो कि हमारी उम्मीदों और आरज़ुओं के जहाज का कोई नाखुदा नहीं है जो इस जहाज को सही सिमत दे सके। और क्या? किश्तियां सद के किनारे से लग जाती हैं, नाखुदा जिनका नहीं उनका खुदा होता है। अल नासिर, हुक्म, जहाज को हवाओं के रुख पर छोड़ दो। जहाज इत्तेफाक से जहां जहां जाए जाने दो, क्योंकि इत्तेफाकात में खुदा की मर्जी शामिल होती है। जालिम बेरहम बेदर चकमाक, तुझे मजेदार और लजीज खानों का बहुत शौक है ना? आज तुझे बहुत मजा आएगा अपनी जिंदगी के आखिरी खाने का। तेरी मौत खाना खाते खाते ही हो जाएगी। तू एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाएगा। भाई वाह, मजा आ गया। बेटी जरनिगार, जरनिगार, ये क्या? ये तुमने क्या किया बेटी? मैं तो समझा था कि तुमने अपनी सहेलियों को दावत दी होगी, मगर तुमने तो चकमाक जिन को दावत दे दी। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? और उस जालिम चकमाक की बोटियां बोटियां करके चील और कौवों को खिला देना चाहिए, और तुम उसे खाना खिलाना चाहती हो। बाबा, चील कौवे भी इतनी समझ रखते हैं कि किस जानवर पर मुंह मारना चाहिए और किस जानवर पर मुंह नहीं मारना चाहिए। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती। मैं समझा भी नहीं सकती। बस आप मुझ पर भरोसा रखिए और जो मैं कर रही हूँ वो मुझे करने दीजिए। मगर बेटी, इधर सिंदबाद शैतानों के तिलिस्मी जाल में फंसा हुआ है।
ایسے میں دعوت کیا مناسب ہوگی؟ بابا، آپ سندباد کی فکر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ شاید یہ بھول رہے ہیں کہ معظمبا نے کیا کہا تھا کہ سندباد صحیح سلامت ضرور لوٹ آئے گا۔ وہ تو خوشی کی بات ہوگی، اور سندباد کے آنے کی خوشی میں دعوت بھی ہونی ہی چاہیے، مگر چکماک کو کھانے پر بلانے کا کیا مطلب؟ سندباد کے لوٹنے تک چکماک جن کو قابو کرنا ضروری ہے بابا۔ اچھا، تو تم نے اس مصیبت کو قبضے میں کرنے کے لیے کوئی ترکیب لڑائی ہے؟ شاباش بیٹی شاباش، اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم میری بیٹی نہیں بیٹا ہو۔